구글 for Startups 엑셀러레이터는 구글의 브랜딩이 들어간 유일한 스타트업 엑셀러레이터 프로그램으로 2016년 이스라엘에 처음 런칭이 된 이후로 현재 전 세계적으로 80여 개국 나라에서 운영되고 있으며 1,100여 개의 스타트업들을 포트폴리오에 보유하고 있습니다. 한국에는 지난 2021년 처음 런칭되어 1기 프로그램을 성공적으로 마무리하였습니다. 지난 2월에 시작된 2기는 높은 성장 가능성을 지닌 프리 시리즈 A 및 시리즈 A 단계의 대한민국 스타트업들을 대상으로 한 10주간 하이브리드 형식으로 운영되었으며 스타트업 혹한기라고도 불리는 요즘 시기에 스타트업들에게 실질적인 도움을 드리고자 1:1 멘토십 및 기술적인 프로젝트 지원과 더불어 제품 디자인, 고객 확보 및 창업자의 리더십 역량 개발과 관련한 철저한 분석과 워크샵을 제공했습니다. 꼼꼼한 심사를 통해 선정된 8군데의 스타트업은 지난 10주 동안 해결하고 싶은 기술적인 챌린지를 선정 후 구글의 내 외부 전문가의 도움과 AI, 머신러닝, 안드로이드, 파이어베이스 등 구글의 기술을 통해 해당 챌린지를 해결하고자 여러 가지 노력을 기울였습니다. 개인 맞춤형 멘탈 헬스케어 서비스부터 펫 헬스케어 서비스까지 다양한 분야에서 여러 가지 문제를 해결하기 위해 열심히 노력하고 있는 8군데의 스타트업들을 자랑스럽게 여러분 앞에 소개해 드립니다. Hello everyone. I'm honored to be here today to celebrate the graduating class of the Google for Startups Accelerator in Korea. To the 8 startups graduating today, I firstly just want to say congratulations. You've all worked incredibly hard over the past few months, and it shows. In fact, with today's growing focus on AI and machine learning across our industry, I'd like to just take a few moments to highlight some of the AI-specific milestones that our startups achieved since joining the accelerator back in February. I'll start with PlanBagel. PlanBagel worked with a machine learning Google Developer Expert, or GDE, to create their conversational AI model. And they created user personas and they analyzed global market opportunities with the support of their startup success manager. Then there's PetNow, who worked with a machine learning GDE to help build their automated neural network learning model. And PetNer had a breakthrough in automating their documentation using AI with the help of tech mentorship from a Google Cloud engineer. Then there's Lookco. They advanced their AI model based on data with support from a Google TensorFlow engineer. And Moace, who worked with a senior software engineer to implement an auto ML or auto machine learning model as well. Finally, there's Fortify that launched in-app billing for their Android app, and they established the foundation for advanced communications with their users via generative AI with the help of tech mentorship from a Google machine learning engineer. Now, some of the startups also worked with the Google Cloud team on important cybersecurity initiatives. Those included Fairy Technologies, who improved their security system using Identity Aware Proxy, or IAP, with the help of a Google Cloud security specialist, and Modudoc, that developed a prototype for detecting abuse with the help of a Google Cloud engineer. Now, of course, these are just a few of the amazing things you've all accomplished during the program, and your progress has been truly inspiring. I also want to recognize the startup success managers and the tech mentors and anyone else I didn't mention so far who've supported the startups closely over the past few months. Your commitment and your passion have been absolutely essential to the success of these startups, so thank you. And finally, I want to thank the investors, the Google employees, and the other ecosystem members that are joining us today to celebrate this class. Your interest and the support is invaluable to our startups, and we are grateful for your partnership. Now, today is a day of celebration, but it's also a day of reflection. As you look back on your time in the accelerator, I hope you'll take some time to reflect on all that you have learned and accomplished. You've grown as entrepreneurs, as leaders, and as people. I also hope that you'll take some time to reflect on the support that you have received from the accelerator community. We're here for you, and we'll continue to support you as you grow your business. The future is bright, and you have the talent, the drive, and the support you need to succeed. But most importantly, I'm confident you'll make a positive impact on our world. So thank you again for being a part
of the Google for Startups Accelerator in Korea. We are proud of all that you've accomplished, and we are excited to see what you will do next. Congratulations. 모두닥은 믿을 수 있는 병원 리뷰, 가격을 확인할 수 있는 서비스로 2019년 1월 6만 명의 활성 이용자 수에서 2023년 1월 210만 명으로 35배 성장하였습니다. 모두닥은 병원 리뷰의 어뷰징 문제를 해결하기 위해 병원 리뷰를 확보할 때 3단계의 엄격한 인증 과정을 거치도록 하고 있다고 하는데요. 앞으로 시력 교정술을 시작으로 다른 치료, 검사 항목으로 비즈니스를 확장해 장기적으로 전 세계 시민들이 신뢰할 수 있는 최고의 의료정보 헬스케어 이커머스 플랫폼이 되는 것이 목표라고 합니다. 구글 for Startups 엑셀러레이터 프로그램을 통해 모두닥은 기술, 제품 개발, 마케팅, 영업, 피플 오퍼레이션 등 다양한 업무에서 많은 인사이트를 얻었다고 합니다. 그럼 모두닥의 발표를 들어보시도록 하겠습니다. 저는 2013년부터 3년간 대전역에서 노숙자분들을 진료하는 공중보건의사로 근무하고 창업을 위해 서울로 상경했습니다. 저는 의과대학생 때부터 집착해왔던 하나의 문제가 있었는데요. 그 문제는 2011년부터 시작되었고 2016년 봄 이 문제를 제대로 해결할 방법을 창업을 통해 해결해야겠다고 마음먹었습니다. 안녕하세요. 믿을 수 있는 병원 리뷰 가격 모두닥 대표 안무혁입니다. 모두닥은 웹사이트 그리고 모바일 앱을 운영하고 있습니다. 모두닥의 월 활성 이용자 수는 2019년 1월 6만 명에서 2023년 1월 210만 명으로 35배 성장했습니다. 자, 그러면 이에 따라 모두닥의 매출액은 어떻게 늘어났을까요? 모두닥 팀은 2021년 7월부터 비즈니스 모델인 광고를 도입했습니다. 올해 1월 월 매출액 1억 원을 넘어섰는데요. 올해 12월 5억 원을 목표로 하고 있습니다. 여러분들은 혹시 치과를 갔던 경험이 있을까요? 치과는 40세 미만의 경우 1년 반에 한 번, 40세 이상의 경우 1년에 한 번 방문합니다. 저는 10년 전 치과를 방문하여 충치치료를 받았는데요. 약 200만 원 지출했습니다. 치과를 방문해서 충치가 있다는 이야기를 듣게 되면 우선 이 견적이 과잉은 아닌지 그리고 가격은 비싸지 않을지 걱정이 앞섭니다. 그리고 치과 의사는 실력이 있는지 궁금하게 되고요. 저는 이러한 개인적인 경험을 바탕으로 대한민국 국민들이 겪는 3가지 큰 문제들을 포착했습니다. 모두닥 팀은 저를 포함한 대한민국 국민들이 겪는 다음 3가지 문제들을 해결하기 위해 집중했습니다. 첫째, 병원들은 인터넷에 병의원에 대한 허위 리뷰를 대량으로 작성하여 병의원 선택에 큰 혼란을 야기하고 있습니다. 둘째, 특정 치료, 시술을 전문적으로 훌륭하게 수행하거나 특정 질환을 효과적으로 잘 치료하는 병원 그리고 의사를 찾기 어렵습니다. 셋째, 병의원들은 기본적으로 가격을 공개하는 것을 매우 꺼리며 가격 정보를 찾기 어렵습니다. 모두닥 팀은 첫째, 병원들의 리뷰 어뷰징 문제를 해결하기 위해 병원 리뷰를 확보 시에 3단계의 엄격한 인증 과정을 거칩니다. 1단계, 본인 인증. 2단계, 진료 내역서 영수증 증빙. 3번째는 리뷰 검수팀의 직접 검수입니다. 이렇게 철저한 리뷰 검수 과정을 통해 다음과 같이 실방문자의 진솔한 리뷰를 모두닥에서 확인할 수 있게 되었습니다. 왼쪽 리뷰는 정신과 리뷰인데요. 정신과 치료는 상담, 그리고 약 처방이 거의 전부라고 할 수 있습니다. 의사의 역량이 매우 중요합니다. 모두닥에서는 이렇게 정신과 의사들의 진솔한 리뷰들을 볼 수 있어 정신과 선택에 큰 도움을 드리고 있습니다. 오른쪽 리뷰는 치과 리뷰입니다. 모두닥엔 병원과 의사의 진료 경험이 좋지 않은 리뷰도 확인 가능합니다. 모두닥 팀은 현재 리뷰 검수 시스템에 안주하지 않고 더욱 확실한 어뷰징 차단 시스템을 만들어내기 위해 많은 심혈을 기울이고 있는데요. 모두닥 팀은 리뷰 검수의 정확도 그리고 확장성을 높이기 위해 구글 클라우드 플랫폼의 베르텍스 AI를 활용한 기술을 구글 클라우드 멘토링 프로그램을 통해 개발해 나가고 있으며 올해 안에 해당 기술을 도입할 계획입니다. 모두닥 팀은 또한 리뷰 작성 과정에서 치료와 가격 정보를 함께 받고 있는데요. 이를 통해 투명한 치료별
가격 정보를 확보하고 있고 열람할 수 있습니다. 왼쪽 이미지는 임플란트 치료를 병원별로 저렴한 가격 순서대로 정렬한 리스트입니다. 오른쪽 첫 번째 이미지는 리뷰마다 함께 확인 가능한 치료별 가격 정보이며 그 아래 이미지는 라식의 가격 지도 화면입니다. 이렇게 모두닥에서 치료별로 상세한 가격 정보를 쉽게 확인 가능합니다. 모두닥의 비즈니스 모델은 병원들이 요청하는 광고입니다. 그중 의료기관이 모두닥 플랫폼을 사용하여 이벤트를 하는 경우 이에 대한 사용료 등을 광고비로 과금하는 방식이 있습니다. 이러한 병원형 광고 시장은 지금도 매우 빠르게 성장하고 있는데요. 병원형 광고 시장은 2023년도 1조 6천억 원으로 추산됩니다. 매년 대한민국 국민의 연간 의료비 지출액 증가율은 8%, 1일 병원을 방문하는 환자 수는 352만 명, 그리고 병원 수는 7만 개입니다. 모두닥의 스케일업 전략은 시력 교정술을 시작으로 다른 치료, 검사 항목으로 확장해 나가는 것입니다. 병원에서 수행하는 치료 및 검사는 수만 개에 달합니다. 모두닥을 통해 시력 교정술 이벤트에 참여한 회원수는 2022년 2월 306명에서 올해 1월 1801명으로 늘어났습니다. 시력 교정술은 1월이 극성수기인데요. 올해 12월 6,000명을 목표로 하고 있습니다. 시력 교정술 이벤트 제품을 출시하면서 얻은 제품 인사이트를 다른 치료들로 확장하고 있으며 시력 교정술 다음으로 확장한 치과 이벤트 상품의 경우 이벤트에 참여한 회원수는 2022년 2월 253명에서 올해 1월 984명으로 4배 늘어났습니다. 모두닥 팀은 안과, 치과에서 머무르지 않고 병원의 모든 치료, 시술, 검사로 영역을 확장할 계획입니다. 모두닥 팀은 앞으로 2027년까지 연 매출액 720억, 영업 현금 흐름 240억을 목표로 성장하고자 합니다. 모두닥 팀은 15명으로 구성된 소수 정예팀입니다. 앞으로도 훌륭한 분들을 더 잘 모셔서 탄탄하게 그리고 빠르게 성장할 것입니다. 모두닥 팀은 앞으로 5년, 10년 그리고 그 이상 영속하는 위대한 팀으로 성장하여 전 세계 시민들이 주체적으로 건강을 관리할 수 있게 함으로써 건강 수명을 연장하기 위한 미션을 위해 초집중하겠습니다. 감사합니다. 구글 폴사라 프로그램에서의 제일 좋았던 점은 무엇이었나요? 제일 좋았던 점은 테크, 세일즈, 제품 개발, 마케팅 등 여러 사업 분야에 걸쳐 1대1 멘토링을 주도적으로 진행할 수 있었던 점이 제일 좋았습니다. 스타트업의 경우 각 분야별로 전문성을 갖추지 않은 경우가 많아서 이러한 지식 및 지혜를 빠르게 흡수할 수 있게 되어 매우 유익했습니다. 세상의 수많은 사람들은 그들만의 감정과 고민들을 안고 있습니다. 이들에게 필요한 건 각자의 상황과 마음에 맞춘 효과적인 마음의 지원이죠. 바로 이를 실현하기 위해 탄생한 서비스가 포티파이의 마인들링입니다. 마인들링은 AI, 바이오 시그널 측정 등 기술과 데이터를 활용해 사람의 마음을 이해하고 맞춤형 디지털 멘탈 케어 서비스를 제공하고 있습니다. 정신건강 그리고 IT 분야 양쪽의 전문성을 갖춘 팀 포티파이는 이번 구글 폴사럽 액셀러레이터 프로그램을 통해 안드로이드 인앱 결제 시스템을 성공적으로 런칭하였고 제너레이티브 AI 기술을 활용해 이용자와 앱 서비스 간의 더욱 자연스러운 소통을 위한 기술적 도약을 이루었다고 합니다. 지금 이 소개글도 사실 GPT의 도움을 받으셨다고 하는데요. 지난 4개월간 모두가 나다움을 건강하게 발휘하는 세상이라는 비전에 한 발짝 더 다가선 팀 포티파이를 만나보시겠습니다. 안녕하세요. 누구나 내 마음을 이해하고 다루는 전문가가 되도록 돕는 서비스 마인들링을 운영 중인 포티파이의 대표 문의리입니다. 여러분 마음이 힘들 때 어떻게 하시나요? 여러 가지 방법들이 있으시겠지만 정말 힘들 때 우리는 흔히 두 가지 방법을 떠올립니다. 정신건강의학과 병원을 가거나 아니면 상담을 받으러 가거나. 그런데 이 두 가지 솔루션 모두 한계점이 있습니다. 오은영 선생님의 친절한 상담을 기대하고 간 병원에서 의사 선생님을 만날 수 있는 시간은 10분 정도 그냥 약만 처방받는 느낌입니다.
저도 정신과 의사로 진료를 할 때 이런 일이 반복돼서 안타까웠는데요. 사실 오은영 선생님처럼 제대로 진료를 하려면 인구 10만 명당 25명의 정신과 전문의가 필요하지만 우리나라에는 단 6명밖에 없어서 생기는 상황입니다. 긴 상담을 원한다면 물론 상담센터를 갈 수도 있지만 한 번에 10만 원 정도 하는 이 상담을 지속하는 건 사실 큰 부담입니다. 따라서 우리에겐 10분 진료나 10만 원의 상담이 아닌 접근성이 높고 비용 부담이 적으면서도 효과적인 솔루션이 필요합니다. 그 솔루션으로 마인들링을 시작하였습니다. 마인들링은 전문가 없이도 이용자들이 스스로 내 마음을 잘 이해하고 돌볼 수 있도록 하는 개인화된 디지털 멘탈 케어 프로그램입니다. 어떻게 제공되는지 짧은 영상을 통해 보여드리겠습니다. 먼저 나의 성격적인 특성, 심리 상태를 파악하는 검사를 수행합니다. 자기보고식 검사 외에도 보다 객관적인 데이터 수집을 위해 스마트폰으로 HRV라는 바이오 시그널을 측정합니다. 이 두 가지 정보를 종합해서 현재 이용자의 스트레스 수준, 저항도, 원인 등을 파악하고요. 그 결과에 따라 맞춤형 멘탈 케어 프로그램을 제공합니다. 이 프로그램은 저희가 자체 제작한 1000여 개의 모듈을 기반으로 매주 다르게 조합되어 제공됐고요. 이렇게 치료자 없이 스스로 하는 멘탈 케어가 과연 얼마나 효과가 있을까요? 저희 서비스를 이용한 유저들은 5주 후에 약 38%의 우울감 감소 효과를 경험했는데요. 이 효과는 약물 치료나 상담 치료의 견줄 수준입니다. 이는 저희 자체 내부 데이터뿐만이 아니라 서울대학교 병원가의 임상시험을 통해서도 검증이 되었습니다. 비즈니스 측면에서는 어떠할까요? 6개월 전 구독 서비스 런칭 후 반년 동안 월 신규 유료 이용자는 16배, 월 매출은 23배 증가했습니다. 이 성장을 지속하기 위한 앞으로의 계획에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 프로덕트 측면에서 AI와 데이터를 활용해서 보다 개인화된 인터랙티브한 경험을 제공하고자 합니다. 바이오 시그널, 머신러닝을 통한 개인 맞춤형 고도화와 더불어 유저가 혼자서도 프로그램을 잘 해나갈 수 있도록 이용자와 서비스사의 인터랙션을 제너레이티브 AI를 통해 보다 자연스럽게 제공하기 위한 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술 개발 과정에서 특히 이번에 GFS의 도움을 받아서 빠르게 기술 개발 로드맵을 만들고 유저 관점에서의 핵심 기능을 구현해낼 수 있었습니다. 비즈니스 확장을 위해 기존의 이 B2C 채널뿐만이 아니라 다양한 파트너십을 활용하고자 합니다. 이번에 구글에서 안드로이드 앱 런칭과 홍보에 많은 도움을 주셨고요. 그 외에도 LG U+의 유독 서비스 제휴, 국내 최대 건강검진센터인 KMI 센터와의 제휴를 통해 공동 세일즈 채널도 늘려나가고 있습니다. 그리고 기존 B2B 고객 레퍼런스를 활용해서 기업 임직원용 서비스도 성장시키고 있습니다. 저희가 가진 개인의 심리 상태 분석 기술이나 디지털 컨텐츠들을 IP화해서 판매할 수도 있는데요. 예를 들어서 자율주행 자동차 안에서 운전자들이 남는 시간에 스트레스를 케어하는 경험을 하도록 협업을 논의하고 있습니다. 다음은 글로벌입니다. 저희가 처음부터 사람의 개입이 적은 소프트웨어 중심의 BM을 선택한 이유는 글로벌 스케일업을 하기 위해서입니다. 해외 유저 대상의 베타 서비스 그리고 CES를 통해서 저희 서비스에 대한 기대감 그리고 구매 의사를 확인할 수 있었고요. 해외 타겟 시장은 영어권 국가들을 시작으로 아시아권으로 확장을 하고자 하는데요. 각 국가에 진입할 때 저희 단독으로 가기보다는 로컬 파트너십을 적극 활용하려고 합니다. 예를 들면 미국에서 로컬 상담센터망을 운영하는 플레이어가 저희 서비스의 디스트리뷰터 역할을 하고 싶다라는 제의를 받기도 했고요. 그 외에 해외 시장에서 진출을 하면서 서비스 라인업을 다양화하고자 하는 국내 큰 회사들과의 협업도 논의하고 있습니다. 디지털 멘탈 케어라는 사업을 해나감에 있어서 중요한 3가지 역량은 첫 번째, 서비스를 실제 연구할 수 있는 메디컬 전문성. 두 번째, 이를 IT로 구현할 수 있는 테크 전문성. 마지막으로 만들어진 서비스를 사업화하는 역량입니다. 저희는 서울대병원 출신의 정신과 전문의와 임상심리 전문가들, 카이스트 서울대 출신의 10년 이상의 경력을 갖춘 테크팀, 맥킨지 등 글로벌 회사에서 사업화 경험을 갖춘 비즈니스 팀으로
균형 있는 팀 빌딩을 완료했습니다. 네, 이상 마인들링으로 누구나 내 마음을 이해하고 다루는 전문가가 될 수 있는 세상을 꿈꾸며 발표를 마칩니다. 감사합니다. 요즘 기업들에서도 임직원 마음 케어에 대한 관심이 높아지고 있는데 차별화된 시장 진입 전략이 있으실까요? 네, 사실 마인들링 출시 후에 여러 기업에서 임직원용 프로그램으로 문의를 주셔서 B2B 시장의 니즈를 알게 됐는데요. 특히 여러 규제 대응 차원에서 그리고 증가하는 임직원들의 번아웃이나 이탈을 방지하고자 하는 니즈가 있었습니다. 이런 니즈에 부응하기 위해서 기존의 상담을 중개해주는 서비스들이 있었지만 전체 중에서 소수만 이용하는 상담으로는 우리 임직원들 전체의 전반적인 스트레스 상태가 어떤지 정말 필요한 사람들이 도움을 받고 나아지고 있는지를 알기가 어려웠습니다. 이런 니즈를 소구하고자 건강검진을 하듯이 임직원 전체의 심리적인 상태나 이에 영향을 주는 요인들을 29개의 지표를 통해서 분석을 하고 개개인 그리고 조직에게 알려드리는 모티브라는 서비스를 출시했습니다. 이 모티브 진단 결과에 따라 필요한 케어를 기업별로 맞춤형으로 받을 수 있는 임직원 케어 상품을 통해 B2B 서비스를 확장해 나가고 있는데 많은 관심 부탁드리겠습니다. 패트너는 기술을 활용해 동물병원의 비효율적인 업무 환경을 디지털 트랜스포메이션 해줌으로써 반려인과 동물병원의 소통을 돕는 헬스케어 플랫폼입니다. 검진 예약부터 결과 리포트까지 동물병원의 검진 사용자 경험과 워크플로우를 혁신하는 솔루션 검프를 국내 최초로 출시해 동물병원들과 반려인들 모두에게 좋은 반응을 이끌어내고 있다고 합니다. 최근에는 건강검진을 넘어 동물병원의 모든 진료의 검사 정보를 제공하는 툴로서 동물병원과 반려인의 소통을 돕는 CRM 솔루션으로 나아가고 있다고 하는데요. 이 과정에서 수집되는 펫 의료 건강 데이터를 활용해 다양한 비즈니스로 기회를 넓혀가고 있다고 합니다. 그럼 패트너의 발표를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 동물병원의 디지털 트랜스포메이션 사스인 검프와 B2C 펫케어의 패트너를 통한 반려동물 헬스케어 플랫폼 기업 패트너 대표 최가림입니다. 국내외로 펫 산업의 성장이 가속화되고 펫 휴머니제이션 트렌드에 따라서 반려동물의 건강 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 10년 전만 하더라도 반려동물이 아파야 병원에 갔었더라면 이제는 아프기 전에 예방, 검진, 관리를 위해 병원에 방문하는 비율이 과반수를 넘을 정도인데요. 하지만 의료와 케어 부분에 미충족 수요가 증가하고 있기 때문에 이 시장에 아직 기회가 많이 있습니다. 특히 제가 수의사인 만큼 패트너는 수의사들의 실무적인 불편함에 집중할 수 있었는데요. 반려동물 산업은 소비자인 반려인과 이용자인 반려동물이 다르고 반려동물이 말을 하지 못한다는 특성 때문에 보호자들은 진료를 받고 나면 진료 내용에 대해서 정보 제공을 요청하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 이 문제는 건강검진 때 더 명확히 나타나는데요. 동물병원은 충분히 디지털화가 되어 있지 않기 때문에 이 가운데 이미지처럼 직접 수작업으로 리포트를 만들어주거나 수의사가 하나하나 직접 대면으로 설명하는데 검진 외에 1시간에서 2시간 정도 시간을 더 낭비하면서도 보호자들에게 만족스러운 서비스를 제공하지 못하고 있었습니다. 그래서 저희는 예약부터 결과 리포트까지 동물병원의 검진 사용자 경험과 워크플로우를 디지털 트랜스포메이션 해주는 솔루션 검프를 출시했습니다. 저희의 이 솔루션은 국내 최초로 또 아직은 국내 유일하게 만들어져 제공되고 있습니다. 검프는 수의사의 시간 낭비 없이 자동으로 생성되는 상세한 리포트를 반려인에게 제공해주는 소프트웨어인데요. 검진에 소요되던 수의사의 시간을 절반으로 절약하면서도 검진의 퀄리티를 향상시켜 보호자의 만족도는 더욱더 증대해줄 수 있습니다. 동물병원 현장에서는 검진 시에 다양한 기기를 활용해서 여러 공간에서 여러 의료진들이 협업하며 작업해야 된다는 특징이 있는데요. 그래서 검프는 클라우드 기반으로 개발되어서 의료진의 편의에 따라 PC, 모바일 상관없이 어떤 기종에서든 24시간 언제 어디서나 여러 의료진이 동시에 작업할 수 있도록 개발되었습니다.
또 동물병원들은 모두 다른 다양한 의료장비 그리고 전자차트들을 사용하고 있기 때문에 검프에 다양한 형태의 검사 결과 파일의 입력이 필요했는데요. 저희는 구글 폴 스타트업에 선정된 이후 구글의 도큐멘트 AI를 활용하여 다양한 의료장비, EMR들과 별도 연동 개발 없이 의료진들에게 심리스한 워크플로우를 제공할 수 있도록 개발하고 있습니다. 이 프로그램을 설계하고 완성하는 데 석박사 출신 수의사를 포함해 약 30여 명의 수의사가 참여했고 직접 검진센터를 운영하며 실증을 거치고 고객사 동물병원들의 피드백을 거쳐서 개선해오고 있습니다. 저희의 차별화된 강점은 이게 다가 아닙니다. 저희는 검프 이전에 B2C 펫케어 앱 패트너를 만들어 서비스하고 있었는데요. 이를 활용해 엔드투엔드 비즈니스를 위한 B2B2C 파이프라인을 구축해 경쟁력을 더욱 강화했습니다. 패트너 앱은 검진 예약과 펫시팅, 방문 미용 등 펫케어 서비스를 제공하기 때문에 반려인들은 저희 앱을 통해 검진부터 사전 문진, 결과 안내까지 받아보실 수 있는 거고요. 또한 DB손해보험과의 제휴를 통해서 검진 기반 펫보험을 독점으로 개발해 기존 보험 대비 약 4분의 1의 비용으로 반려인들에게 혜택을 제공하는 한편 보험 청구 데이터까지 확보하고 있습니다. 패트너는 건강검진 솔루션으로 동물병원에 침투하기 시작했지만 건강검진을 넘어 동물병원의 모든 진료의 검사 정보 제공 툴로서 동물병원과 반려인의 소통을 돕는 CRM 솔루션으로 나아가고 있습니다. 검진 외에도 모든 진료의 검사 정보를 제공할 수 있는 내원검진 기능을 이달에 출시했습니다. 이렇게 사전 문진, 검진, 보험까지 플로우를 통해서 패트너는 분석 가능하고 유의미한 펫 건강의료 데이터를 수집하는데요. 검진당 문진 데이터 약 65항목, 검진 데이터 약 600항목, 그리고 보험 청구 시 데이터까지 수집이 가능한데요. 검프 이용 병원이 늘어날수록 리포트를 더 많이 생성할수록 더 많은 데이터가 쌓이면서 새로운 비즈니스 기회를 창출해냅니다. 이는 패트너가 동물병원과 검프 계약 시에 데이터와 검체 활용 동의를 받기 때문인데요. 규제로 인해서 가명 정보만을 제한적으로 사용해야 하는 사람의 의료 건강 데이터와는 다르게 반려동물의 데이터는 고객, 동물 바이오 벤처, 사료 개발사, 동물병원들을 위한 비즈니스에 다양하게 사용될 수 있습니다. 패트너의 비즈니스 모델은 현재는 검프 솔루션 이용료, 펫보험 구독료, 케어 서비스 이용료 등 B2B2C 모델이 메인 BM인데요. 앞으로는 데이터 비즈니스가 더욱 커질 것으로 예상하고 있습니다. 검프 출시 4개월 만에 현재 63곳의 동물병원 계약이 성사되었는데요. 최근엔 수의업계에서 가장 영향력이 큰 서울대학교 부속 동물병원도 검프 도입을 검토하고 있는 만큼 그 신뢰성과 편의성을 인정받고 있습니다. 저희는 코로나 팬데믹 위기로 피보팅 등 여러 위기에도 성장 모멘텀을 잃지 않고 매년 평균 YOY 293%를 달성해 왔습니다. 검프 출시 4개월 만에 월 매출 1억을 돌파한 만큼 올해 매출은 더욱 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 저희 팀의 강점은 전문성과 개발력, 운영 노하우를 고루 갖췄다는 것입니다. 수의사인 저를 포함해 수의사 경력과 보험 경력이 많으신 박대곤 수의 총괄 이사님, 그리고 모든 프로덕트를 자체 개발하며 호흡을 맞춰온 개발팀, 반려동물 오토 서비스 노하우를 가진 CX 운영팀이 함께하고 있습니다. 패트너는 더 건강한 반려생활을 위해 글로벌 반려동물 헬스케어 플랫폼 기업으로 도약할 것입니다. 감사합니다. 반려동물의 건강 의료 데이터를 활용해 다양한 비즈니스에 적용 가능하다고 하셨는데 구체적으로 어떤 비즈니스가 가능한가요? 앞서 발표에서 사람의 건강의료 정보와 동물의 건강의료 데이터 활용에 있어서 가장 큰 차이점이 바로 가명 정보만 사용해야 하는지 그 여부라고 말씀드렸는데요. 동물은 그러한 규제가 없기 때문에 한 동물의 건강의료 정보를 통해 알게 된 그 정보를 가지고 동물을 특정해서 도와주거나 비즈니스를 할 수 있다는 의미입니다. 크게 고객 사이드, 신제품 개발을 위한 바이오 벤처, 제약사, 건기식 개발사 등 그리고 이 데이터 자체가 필요한 연구기관이나 동물병원, 보험사 등이 저희 데이터 비즈니스의 큰 수요처가 될 수 있을 텐데요. 먼저 첫 번째로 고객들을 위해서는 저희 데이터를 활용해 반려동물에게 꼭 맞는 건강 상태 맞춤
반려동물 제품을 큐레이션하고 판매하는 것이 가능합니다. 관절이 좋지 않은 강아지를 위해서 관절용 사료와 영양제, 간식, 운동용품까지 추천 판매가 가능한 것이죠. 두 번째로 동물을 위한 새로운 의약품, 영양제, 건기식, 의료 장비 등이 개발되는 과정에서도 저희 데이터가 큰 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 강아지 신부전을 위한 치료제 개발에 착수하기 이전에 그런 강아지들이 얼마나 어떻게 분포하고 있는지 데이터 통계를 통해 파악할 수 있다는 것이죠. 그 다음 프로덕트 출시 전에 임상 단계에서 테스트를 위한 후보금 모집에 활용될 수 있습니다. 기존에는 신규 의약품 등 프로덕트가 개발되면 임상 테스트를 위해서 동물병원을 통해서 이 테스트를 위한 여러 조건에 부합하는 동물을 찾는데 어마어마한 예산을 쓰고 있었습니다. 마리당 수백만 원에서 수천만 원까지 예산을 쓰고 있었는데요. 저희는 혈액검사, 엑스레이, 초음파, 신체검사 등 동물병원의 건강 의료 데이터를 가지고 있기 때문에 어떠한 조건에 부합하는 동물을 정확하게 찾아서 연결해주는 역할을 할 수 있는 것이죠. 마지막으로는 이 데이터 자체를 가공하고 판매하여 각종 연구기관이나 동물병원, 보험사 등 데이터를 필요로 하는 수요처에 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 패트너가 수집하는 동물 건강의료 데이터는 이렇듯 무궁무진한 활용 가치를 가지고 있습니다. 옷은 많지만 어떻게 입어야 할지 모르겠고 안 입는 옷이 계속 쌓여만 가는 것은 저를 포함한 많은 현대인들이 겪고 있는 문제입니다. 루코는 이러한 일상의 옷 문제를 혁신하고 있는 스타트업인데요. 루코가 만들고 있는 AI 디지털 옷장 에이클로짓은 내가 가진 모든 옷을 한눈에 파악하게 해주고 날씨와 상황에 맞는 나만의 코디를 추천하며 안 입는 옷을 쉽게 팔 수 있도록 도와주는 플랫폼입니다. 이번 구글 폴 스타트업 액셀러레이터 기간 동안 누적되는 개개인의 데이터를 효과적으로 활용하여 AI 모델을 고도화하고 배포하는 시스템을 구축하는 데에 많은 인사이트를 얻었다고 합니다. 개개인의 옷장 데이터를 디지털화하여 옷을 입고, 사고, 파는 경험을 연결하고 있는 루코의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 옷을 입고, 사고, 파는 경험을 연결하는 AI 디지털 옷장 플랫폼 에이클로젯을 만들고 있는 루코 고혜신입니다. 우리는 정말 많은 옷을 소비하고 있습니다. 매년 생산되는 옷은 1000억 벌에 달하고 성인 1인당 148벌의 옷을 가지고 있다고 하는데요. 과연 우린 이러한 옷들을 잘 활용하고 있을까요? 아쉽지만 그렇지 않은 것 같습니다. 성인 여성의 경우 옷을 고르는 데에만 약 17분을 소비하고 있는데 이 때문에 회사나 학교에 늦는 경우들이 종종 발생한다고 합니다. 그리고 성인 여성 4명 중 1명은 옷을 고민하다가 약속을 취소한 경험이 있다고 하는데요. 옷 선택 문제가 우리 일상에 악영향을 끼치고 있는 것입니다. 이뿐만이 아닙니다. 사람들은 내가 무슨 옷을 가지고 있는지 모르는 경우가 많고 이로 인해 안 입을 옷을 반복하여 구매하기도 합니다. 실제로 옷장의 절반가량은 입지 않는 옷이라고 하는데요. 이러한 옷들은 옷장 속에 수년간 보관되다가 멀쩡한 상태로 버려지고 있는데 하루 국내에서 수거되는 헌옷만 225톤에 달한다고 합니다. 이러한 일상의 옷 문제는 개인을 넘어 큰 환경오염 또한 초래하고 있습니다. 이렇게 많은 옷을 만드는데 매년 물 800조리터가 사용되고 있고 이산화탄소는 약 1억 7천만 톤 이상이 배출되고 있습니다. 그리고 매년 1억 톤에 육박하는 의류 쓰레기가 개발도상국들의 땅과 바다에 버려지고 있는 것이 현실입니다. 저희는 이러한 일상의 옷 문제를 해결하기 위해 AI 디지털 옷장 에이클로젯을 만들었습니다. 에이클로젯은 내가 무슨 옷이 있는지 명확하게 알게 해줍니다. 그리고 또 잘 입을 수 있도록 도와주고요. 잘 입을 옷을 현명하게 구매하는 것도 가능해집니다. 그럼 에이클로젯이 일상의 옷 문제 해결을 어떻게 도와주는지 조금 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 우선 매일 아침 날씨와 상황에 맞는 AI 코디 추천을 받을 수 있습니다. 오랜 시간이 걸렸던 이전과는 달리 30초 만에 만족스러운 코디를 선택할 수 있을 것입니다. 마음에 들지 않는 코디가 추천된 경우에는 피드백도 줄 수 있습니다. AI가 내 피드백에 따라 고도화돼서 내가 좋아하는 스타일에 따라 코디를 추천하게 됩니다.
다른 사람들의 옷장과 스타일을 보면서 나만의 패션 센스를 올리는 것도 가능한데요. A클로젯에는 수많은 사람들의 옷장을 구경할 수 있는 공간이 마련되어 있습니다. 나와 비슷한 사람들의 옷장을 살펴보면서 중요한 일정에 나는 어떻게 입을지를 미리 계획해 볼 수 있는 것입니다. 그럼 내 옷장은 어떻게 만들 수 있는지 아마 궁금해 하실 것 같은데요. 사진 한 장이면 충분합니다. AI가 자동으로 이미지를 분석해서 배경을 지우고 상세한 속성을 추출해서 깔끔하게 정돈된 나만의 디지털 옷장을 만들어줍니다. 이렇게 되면 내가 무슨 옷이 있고 어떤 옷을 잘 안 입는지를 한눈에 파악할 수 있게 되는데요. 내가 잘 입을 옷을 똑똑하게 구매하는 데 큰 도움이 됩니다. 저희 서비스는 현재 패션 중고거래 플랫폼으로의 확장을 계획하고 있습니다. 디지털 옷장 속에서 잘 입지 않는 옷을 간편하게 판매할 수 있게 되는 것인데요. 판매되는 상품들은 저희 AI를 통해서 이를 좋아할 사람들에게 자동으로 노출됩니다. 구매자 입장에서는 구매한 옷을 내 옷장으로 바로 넣을 수 있는데요. 이전에 등록해 놓은 내 옷들과 스타일링 해볼 수 있는 즐거움도 얻을 수 있습니다. 저희는 서비스를 운영한 지 2년 만에 마케팅 비용 지출 없이 회원수 120만 명, MAU 20만 명을 달성하였습니다. 유저들의 상당수는 미국과 유럽에 분포하고 있고요. 구글 플레이와 앱스토어 평점은 4.5점 이상을 유지하고 있습니다. 현재 유저들의 옷 데이터는 3천만 건을 넘어섰고요. 코디와 패션 착용 기록 또한 각각 200만 건을 넘어서고 있습니다. 이 데이터들은 향후 초개인화된 추천에 모두 활용될 예정입니다. 실제로 많은 유저들은 A클로젯을 통해서 일상의 패션 생활에 큰 도움을 받고 있습니다. 미리 코디를 할 수 있어서 시간이 많이 절약된다. 옷장 정리와 관리에 정말 좋다. 그리고 내 소비 습관을 알고 똑똑하게 소비하게 된다 등의 의견들을 보내주고 계십니다. 저희는 많은 유저들의 의견을 계속적으로 참고해서 서비스를 고도화해 나갈 예정입니다. 저희는 중고거래에서 발생하는 수수료를 저희 수익 모델로 고려하고 있습니다. 구매자는 안전결제에 대한 수수료를, 판매자는 판매에 대한 수수료를 부담할 예정인데요. 월 5만 건, 건당 평균 거래액 5만 원을 가정하는 경우 약 24억 원의 수익을 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 저희 서비스는 AI 기술과 IT 배경을 가진 인재들이 집요하게 만들어가고 있습니다. 또한 다수의 외부 기관과의 협력을 통해서 시장이 원하는 제품을 만들어가고 있습니다. 저희는 모든 사람들의 옷장 데이터를 디지털화해서 내 옷을 잘 입고 잘 사고 또 잘 파는 경험을 연결하고자 합니다. A클로젯과 함께 일상의 옷 문제를 해결해 보시는 것은 어떨까요? 경청해 주셔서 감사합니다. 중고거래를 더욱 활성화시키기 위하여 어떤 전략을 가지고 있나요? 중고거래를 활성화시키기 위해서는 양질의 중고 의류가 많이 매물로 나오는 것이 중요합니다. 저희는 개인의 디지털 옷장에서 안 입은 옷을 매물로 끌어오는 다양한 전략을 취하는 한편 다수의 전문 중고 의류 판매자들과의 협업을 진행할 예정입니다. 저희가 보유한 의류 자동 분석 및 처리 기술은 중고 의류 판매자들의 업무를 획기적으로 효율화할 수 있을 것으로 파악되고 있는데요. 이러한 기술을 탑재한 업무 솔루션을 개발해서 전문 판매자들에게 제공하고자 합니다. 이렇게 되면 중고 의류 전문 판매자들이 업로드하고 있는 수십만 개의 중고 매물들을 저희 플랫폼으로 자연스럽게 가져올 수 있게 되는데요. 이는 중고거래 활성화에 큰 역할을 할 것이라 생각합니다. 요즘 주변에 반려동물들이 정말 많이 보이는데요. 저도 반려견을 키우고 있기도 합니다. 펫나우는 스마트폰을 이용한 반려동물 생체 인식 서비스로 국내는 물론 해외에서 특히나 많은 관심을 받고 있습니다. 작년 CES에서 당시 국내 스타트업으로는 유일하게 최고 혁신상을 수상하였고 영국 BBC에서 다큐멘터리로 제작이 되어 소개되었으며 CBS 뉴스에까지 내용이 다뤄졌고 올해 초 고양이 신원 확인을 공개한 이후에는 로이터 통신, 폭스 TV 뉴스, 드루 베리모어 쇼에서도 소개되는 등 해외에서 많은 주목을 받고 있다고 합니다. 구글 폴 스타트업 엑셀러레이터 기간 동안 펫나우는 본격적인 글로벌 서비스 출범을 위한 사용자 경험 고도화 및 글로벌라이제이션, 테크 솔루션 멘토링을 통해 반려동물의 생애 주기를 책임지는 글로벌 펫 플랫폼으로서의 준비를 견고히 하는 계기가 되었다고 합니다. 그럼 펫나우의 발표를 들어보시도록 하겠습니다.
안녕하세요. 사진 찍고 실온 확인하면 잃어버린 반려동물이 다시 품으로 돌아올 수 있습니다. 유실 유기동물 없는 세상을 꿈꾸던 펫나우 대표 임준호입니다. 최근에 구조된 위스퍼라는 이름의 길 잃은 강아지입니다. 미국에서는 1년에 무려 650만 마리 강아지가 구조되어 보호소에 들어오고 그중에 불과 4분의 1만이 주인 품으로 돌아갑니다. 근데 위스퍼는 인식표도 없고 마이크로칩도 맞지 않아서 주인 품으로 돌아갈 수도 없습니다. 마이크로칩을 강아지 몸에 삽입하는 것은 반려인들의 거부감이 매우 심해서 채 10%도 안 되거든요. 위스퍼는 많이 아픈데 병원에 갈 엄두가 안 납니다. 보험에 가입되어 있지 않아 높은 수술비를 감당할 수가 없거든요. 보험사로서는 이 아이가 보험에 가입한 아이인지를 알 수가 없으니 펫 보험료는 비쌀 수밖에 없고 불과 2.5%도 가입되어 있지 않습니다. 이런 안타까운 상황을 해결할 좋은 방법이 없을까요? 펜타우는 스마트폰을 이용한 생체 인식으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 사람에게 지문이 있듯이 강아지에게는 코에 고유한 무늬가 있어서 이를 비문이라고 하는데요. 스마트폰을 강아지의 얼굴로 향하고만 있으면 비문을 자동으로 취득하여 누구인지 바로 알 수가 있습니다. 오로지 스마트폰만 있으면 됩니다. 그럼 생체 인식은 어떠한 가치를 제공할까요? 펜타우 기술은 유실 유기 문제 해결에 기여할 수 있고 마이크로칩을 삽입할 필요도 없고 생체 정보는 목걸이나 이름표처럼 분실 위험이 없습니다. 또한 조회할 때 별도의 스캐너가 필요하지도 않고 인식률을 걱정할 필요도 없습니다. 그런데 여기에 기술적인 어려움이 있습니다. 강아지는 계속 움직이기 때문에 아무리 쫓아다니며 폭풍 클릭을 해도 비문을 선명하게 찍기가 매우 어렵거든요. 영국 경쟁사는 수동으로 촬영하고 수동으로 비문 영역을 오려냅니다. 미국 경쟁사는 고정된 영역에 강아지 코를 맞추어 찍으라고 하는데요. 번번이 실패합니다. 이렇게 촬영한 결과는 보시다시피 흔들리거나 초점이 안 맞는 사진들입니다. 따라서 인식률이 높게 나올 리가 없겠죠. 경쟁사들의 인식률이 불과 7-80%에 머물고 있는 이유입니다. 펜타우의 인공지능 기술은 모든 것을 알아서 합니다. 움직이는 강아지의 비문을 자동으로 추적하면서 계속 초점을 맞추어 촬영을 하고요. 자동으로 비문을 취득하고 선명한 사진만 걸러냅니다. 이 모든 과정을 불과 0.05초 안에 해결합니다. 사용자는 셔터를 누를 필요도 없습니다. 자, 그럼 어떠한 결과가 나올까요? 이렇게 선명한 사진이 찍힙니다. 당연히 높은 인식률이 나오겠죠. 펜타우 앱은 모든 것을 AI가 알아서 하기 때문에 사용이 매우 편리하면서도 98.97%의 높은 인식률을 자부합니다. 펜타우 앱은 세계에서 유일하게 전면 카메라로도 사용이 가능하기 때문에 강아지와 어깨동무하거나 품에 안고서 셀카로 실온 확인을 할 수도 있습니다. 또한 전 세계 최초로 고양이 실온 확인도 지원합니다. 펫 실온 확인 기반 시장은 기존에 없던 시장입니다. 펜타우가 개척하여 선점하려고 합니다. 보험사는 저희 기술을 매우 반가워합니다. 이 아이가 보험에 가입한 바로 그 아이인지를 알 수 있으면 손해율이 내려가서 보험료가 저렴해지고 더 많이 팔리겠죠. 펫 호텔, 펫 훈련소 같은 펫 위탁 업체도 실온 확인 기술을 도입하여 주말에 체크인이 붐빌 때 사용하고 싶어하고 유실사고에도 대비하고 싶어합니다. 정부나 유기동물 보호소는 마이크로칩을 대체하는 동물 등록 방법으로 우리 기술을 선택할 것입니다. 비즈 모델입니다. 펜타우는 반려인들에게 과금하지 않고 우리 기술로 수익을 내는 B2B 사업자에게 과금합니다. 누적된 펫과 반려인 정보를 제공하여 파트너들이 저렴한 상품을 만들 수 있도록 하고요. 그러면 수익 모델은 인증 기반 상품 판매 수수료, 계약 기간 월, 연 서비스 구독료, 그리고 이커머스 등이 있을 겁니다. 마켓 진입 전략입니다. 먼저 유실 유기동물 없는 세상을 만드는 것에 공감하는 고관여 반려인들을 비문 등록 회원으로 유치하고요. 이 회원들을 비즈니스 레버리지로 활용하여 저렴한 보험 상품을 개발하여 시장에 진입할 겁니다. 그럼 이 보험 상품으로 인해 다시 회원이 증가하는 선순환 과정을 거쳐서 계속 누적되는 펫과 반려인 정보를 기반으로 아직 진정한 위너가 없는 펫 플랫폼에서 세계 1위가 되는 것을 목표로 합니다. 5년 내에 미국에서 3천만 명, 전 세계 4천만 명의 회원을 유치하고 회원 중에 50%는 펫보험에, 40%는 펫 위탁 서비스에, 30%는 동물 등록에 가입하도록 하는 것을 목표로 합니다. 그럼 각 서비스의 연평균 수익을 연 $20 정도로 가정하면
5년 후에 약 960밀리언 달러 정도의 매출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 저는 코스닥 상장사인 칩스앤미디어라는 회사를 창업하여 성장시킨 경험을 가지고 있고요. CTO는 박대현 박사는 AI 비디오 처리 전공으로 펜나우가 첫 직장입니다. 그 외에 많은 인플루언서들이 저희 회사를 돕고 있습니다. 그동안의 성과를 돌아보면 IEEE 액세스 논문 출판, 삼성 C랩, 포스코 아이디어 마켓플레이스 선정, CES에서 최고 혁신상 수상, BBC와 CBS에 소개되었고요. 프리시리즈 A 라운드로 53억 원의 투자 유치를 하였고 올해 들어서는 다양한 기업들과의 협업, 한국 정부와의 동물 등록제, 생체인식, 허용 법제화 등을 진행하고 있습니다. 최근 고양이 신원 확인 기능을 공개하였고 지난달에는 로이터 통신, 폭스TV 뉴스 등에 소개되면서 미국 및 전 세계의 주목을 지속적으로 받고 있습니다. 펜나우는 반려동물이 고통 없는 세상, 유실 유기동물 없는 세상, 반려동물과 함께 살기 좋은 세상을 만들어 나가겠습니다. 감사합니다. 동물병원에 다녀오신 분들은 다 느끼시겠지만 펫보험이 저렴해지면 참 좋을 것 같은데요. 펜나우의 회원수가 많아지면 정말 펫보험이 많이 저렴해질까요? 네, 사람 보험이 펫보험보다 저렴한 이유는 다양한 통계에 근거하기 때문입니다. 나이별로, 성별로 인구 통계가 있고 질병별로, 사고별로 다양한 데이터가 있습니다. 이를 근거로 보험사는 노약자 보험, 어린이 보험, 암보험, 치매보험, 자동차 보험 등 가성비가 좋은 다양한 보험 상품을 만들어낼 수 있습니다. 반려동물의 신원 확인이 되면 품종별로, 나이별로 개체수 통계가 나오기 시작합니다. 그러면 품종별, 질병별, 나이별로 보험이 만들 수 있겠죠. 어떤 품종은 피부염이 잘 걸리고 어떤 품종은 슬개골이 빨리 약해지거든요. 이렇듯 반려동물 신원 확인은 다양한 통계의 기초가 되는 마치 인구 센서스 같은 역할을 하기 때문에 저렴한 펫보험 개발의 시작이 되는 겁니다. 모아이스는 사람의 움직임을 이해하고 분석하는 인공지능을 개발하여 이를 스포츠 분야에 적용하는 스타트업입니다. 그 첫 번째 타겟 스포츠를 골프로 선정하여 인공지능 골프 코치 앱인 골프픽스를 서비스하고 있습니다. 이미 글로벌 8개국 이상에서 약 250만 건 이상의 인공지능 골프 스윙 진단을 하였으며 현재 더욱 많은 전 세계 골퍼들이 혼자서도 정확하고 쉽고 빠르게 골프를 배우는 인공지능과 빅데이터 기술을 고도화하고 있다고 합니다. 이번 구글 for 스타트업 액셀러레이터 기간 동안 모아이스는 온디바이스 AI 기술 고도화와 데이터 기반의 딥러닝 모델 자동학습 시스템을 구축하는 데 많은 도움을 받았고 또한 본격 글로벌화를 위한 글로벌 마케팅 전략 수립에 대해서도 인사이트를 얻을 수 있었다고 합니다. 그럼 모아이스의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 글로벌 넘버원 스포츠 에듀테크 기업 모아이스의 발표를 시작하겠습니다. 저는 모아이스의 대표 이용근입니다. 전 세계 골프 시장은 총 100조 원으로 매우 큰 시장입니다. 그리고 매년 꾸준히 골프 인구는 증가하고 있으며 작년 대비 골퍼 수가 역대 최대를 기록하기도 하였습니다. 하지만 우리 골퍼들은 여전히 좌절하고 있습니다. 왜일까요? 그건 여전히 골프를 배우는 것이 어렵기 때문입니다. 본인의 스윙 문제점을 몰라 동영상을 촬영하기도 하고 거울을 보면서 연습하기도 합니다. 하지만 여전히 문제점을 찾기가 어렵죠. 그리고 오프라인 코치를 찾아서 레슨을 받으려 해도 체계적인 레슨을 받지 못하고 비싸기도 합니다. 이를 포함한 여러 가지 이유로 레슨에 대한 불신이 높습니다. 그렇다고 해서 유튜브 등 레슨 컨텐츠를 보려고 해도 너무나도 많은 레슨 영상들의 홍수 속에서 내가 봐야 할 레슨을 찾기란 너무 어렵습니다. 그래서 저희가 만들었습니다. 바로 인공지능 골프 코칭 서비스 골프픽스입니다. 골프픽스는 정확하고 빠르고 쉽고 효율적입니다. 골프픽스가 제공하는 주요 기능들을 말씀드리겠습니다. 그 첫 번째는 인공지능 스윙 분석 리포트 제공입니다. 스윙을 촬영하거나 업로드하기만 하면 10초 만에 수십 가지의 스윙 문제점들을 분석하고 그 개선점을 제안합니다. 딥러닝 기반의 모션 분석 기술과 머신러닝 기반의 문제점 진단 기술, 그리고 다양한 영상 처리 기술들이 적용하여 정확히 나의 문제점을 찾아줍니다. 두 번째는
빅데이터 분석을 통한 내가 교정해야 할 미션을 제공하고 체계적인 성장을 관리해 줍니다. 최적 학습 경로 알고리즘과 유전 알고리즘 등을 적용하여 스윙이 가장 빠르게 좋아지는 방향을 제시하고 다양한 누적 리포트들을 통해 나의 성장을 트래킹합니다. 세 번째는 본인의 문제점과 다양한 개인정보를 기반으로 최적 레슨 영상 솔루션을 추천합니다. 수십만 건의 유튜브 레슨 중 내가 봐야 할 최적의 레슨을 추천해 줍니다. 추후엔 골프픽스 자체 제작 콘텐츠 또한 추천할 예정이고, 그리고 집중 연습 기능을 통해 내가 당장 교정해야 할 부분을 집중적으로 연습하게 가이드해 줍니다. 이런 기능들로 우리 골프픽스 유저들의 스윙은 좋아졌을까요? 많은 골프픽스 유저들이 골프픽스를 통해 스윙을 교정하고 실력을 향상시키고 있습니다. 국내뿐만 아니라 많은 글로벌 유저들 또한 저희 골프픽스를 통해 본인의 문제점을 정확히 찾을 수 있었고, 이를 교정함으로써 타수를 줄이거나 비거리를 늘리기도 하였습니다. 저희가 도전하는 이러한 인공지능 골프 코칭 시장입니다. 골프는 다른 스포츠에 비해서 CLTV가 매우 높습니다. 그 이유는 지출 비용이 크고 골프를 즐기는 기간 또한 길기 때문입니다. 국내 기준으로 골퍼들은 용품을 구매를 제외하고도 월 평균 26만 원의 골프에 지출하고 있으며, 골프는 평생 스포츠로 10대부터 80대까지도 골프를 즐깁니다. 이러한 잠재 시장을 고려해보면 글로벌 인공지능 골프 코칭 시장은 연간 2조 원이 넘을 것으로 보고 있으며, 스윙에 맞는 클럽 추천, 골프장 추천 등 연계 시장까지 본다면 약 100조 원의 시장을 보고 있습니다. 저희의 비즈니스 모델은 유료 구독과 타겟 광고입니다. 유료 구독자에게는 다양한 프리미엄 분석 기능을 제공할 것이고, 무료 사용자에게는 기본적인 분석과 타겟 광고를 통해 매출을 낼 계획입니다. 저희는 현재 누적 20만 명 이상의 사용자가 있으며 누적 300만 건 이상의 분석을 하였습니다. 매년 동월 대비 300%에서 400%씩 성장하고 있으며, 그리고 점차 글로벌 사용자 비중이 늘고 있습니다. 지난달에는 글로벌 사용자 비중이 45%까지 증가하였습니다. 내년까지 글로벌 사용자 비율을 70%까지 늘리고 올해 하반기 비즈니스 모델 구축을 통해 본격적인 매출 확보를 할 계획입니다. 저희는 사람의 모션을 이해하는 인공지능을 개발하여 스포츠에 적용하는 기업입니다. 그 첫 번째 타겟이 골프이고, 골프를 정복하고 나서 요가, 헬스, 테니스, 야구 등 노하우 중심으로 교육하던 다양한 스포츠 분야를 선정하여 AI 기술과 빅데이터 기술을 통하여 혁신적인 교육 방식을 제안하고 스포츠 교육의 패러다임을 전환할 것입니다. 각각의 스포츠 또한 매우 큰 시장이며, 저희는 골프픽스에서 성공적으로 증명한 핵심 기술과 서비스 경험을 모든 스포츠에 적용하여 스포츠 교육 플랫폼으로서 대표 스포츠 에듀테크 기업이 되겠습니다. 저희는 인공지능 전문가들이 함께 의기투합하여 창업하였습니다. 이후 각 분야의 전문가들을 모셔 현재 23명의 팀원들이 함께 서비스를 만들고 있습니다. 스포츠를 배울 때 사람들이 AI에게 쉽게 진단받고 AI와 함께 편하게 연습하고 개인의 신체 특성에 맞게 각자가 지닌 잠재적인 역량을 효율적으로 키워주는 기술로 새로운 스포츠 학습 생태계가 탄생한다면 그 주인공은 모아이스가 될 것입니다. 감사합니다. 스포츠 에듀테크 기업으로 스포츠 분야가 굉장히 많은데 왜 골프를 첫 번째 타겟 스포츠로 선정하신 건가요? 네, 골프는 정지되어 있는 공을 치는 스포츠이기 때문에 영상 촬영 기반의 인공지능 분석의 최적인 스포츠였습니다. 또한 저희가 인터뷰해본 결과 매우 많은 아마추어 골퍼들이 기존의 레슨 시스템에 대한 불만족과 독학 연습에 대한 어려움을 토로하고 있었습니다. 이에 저희는 골프를 첫 타겟 스포츠로 선정하였습니다. 하지만 스윙 자체가 매우 빨라서 모션 블러나 신체의 꼬임이 많아 인공지능 분석에 초반에 어려움이 많았습니다. 이를 해결하기 위해서 많은 인공지능 기술과 영상 처리 기술을 고도화하여 극복하였습니다. 그리고 현재에도 더욱 높은 수준의 분석을 위해서 연구 개발에 몰입하고 있습니다. 페어리는 고객이 특정 서비스에 접속 및 결제하는 시점을 타겟으로 실시간 마케팅을 할 수 있는 세계 최초 CRM 및 데이터 솔루션입니다.
사용자의 네트워크 시그널을 기반으로 온라인 행동을 추정할 수 있는 세계 최초 특허 기술을 바탕으로 앱 밖에서의 사용자들의 행동 정보를 수집해 퍼스트파리 데이터를 확장하고 사용자의 컨텍스트에 기반한 개인화, 푸시 마케팅을 할 수 있습니다. 기존에 몬다라는 할인 정보 자동 검색 B2C 서비스를 운영하던 페어리에서는 구글 폴 스타트업 액셀러레이터의 지원을 통해 프로그램 기간 동안 성공적으로 B2B로 사업을 확장할 수 있었다고 하는데요. 이 과정에서 GCP의 다양한 프로덕트를 활용하여 서비스를 구현하는 것뿐만 아니라 IAP를 활용한 보안 시스템, 그리고 빅쿼리를 분석한 데이터를 활용하여 서비스를 보완하는 과정에 이르기까지 전반적인 부분에서 개발의 속도와 품질을 높일 수 있었다고 합니다. 그럼 페어리의 발표를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 사용자의 앱 외부 활동 기반 푸시 마케팅 솔루션을 운영 중인 페어리의 김홍근입니다. AI 그리고 머신러닝 시대에서 고객을 이해하기 위한 사용자 데이터 확보는 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 디지털 그리고 모바일을 중심으로 산업들이 확장하며 사용자 행동 데이터는 폭발적으로 증가했지만 역설적이게도 기업들이 수집할 수 있는 사용자 데이터는 오히려 점점 더 감소하고 있습니다. 기존의 많은 기업들이 한정된 앱 내 사용자 활동 데이터의 제약을 극복하기 위해 서드파티 데이터에 의존해 왔는데요. 최근 GDPR 및 플랫폼 정책의 변화로 서드파티 쿠키 및 디바이스 아이디 수집이 제한되면서 기존과 같은 방식의 고객 분석 및 마케팅 운영이 불가능해지고 있습니다. 페어리는 이러한 새로운 기술 및 마케팅 환경에서 기업들이 앱 외부에서의 사용자 활동을 직접 파악하고 개인화 푸시 마케팅을 할 수 있는 커스터머 인게이지먼트 솔루션을 제공합니다. 구체적으로 페어리 솔루션을 통해서 고객사에서는 사용자가 이용 중인 앱 서비스나 웹사이트를 실시간으로 인식하고 사용자의 온라인 활동을 고려한 개인화 푸시 마케팅을 진행하실 수 있습니다. 고객사의 앱 사용자들이 특정 외부 앱 서비스나 웹사이트에 접속했을 때 실시간 타겟 푸시 마케팅을 하실 수 있게 되는 건데요. 저희 솔루션의 작동 방식에 대해서 보다 상세히 설명드리자면 저희 제품은 크게 온라인 활동 인식을 위한 SDK와 푸시 마케팅 캠페인 설정을 위한 웹 콘솔로 구성이 되어 있습니다. 먼저 고객사 앱에 저희 SDK가 탑재되고 온라인 활동 추적을 위한 사용자 동의 및 권한 설정이 이루어지면 고객사 앱 밖에서 사용자가 방문하는 서비스나 장바구니 및 결제 페이지 진입 시점을 인식하실 수 있게 됩니다. 그리고 함께 제공되는 고객사 전용 웹 콘솔에서 설정해 주신 푸시 마케팅 시나리오에 따라서 타겟하신 서비스에 사용자가 진입했을 때 설정된 푸시 메시지가 고객사 앱에서 직접 발송되게 됩니다. 저희 솔루션의 도입 효과로 저희는 크게 활성 유저수의 확대와 매출의 극대화를 말씀드리고 있는데요. 우선 사용자가 실제 휴대폰을 이용하고 있는 시점에 이용 중인 서비스와 관련된 내용으로 푸시 마케팅이 진행되기 때문에 사용자의 높은 반응률을 이끌어내실 수 있습니다. 일반적으로 푸시 알림 클릭률이 1에서 2% 수준으로 알려져 있는데요. 저희 솔루션을 이용하시는 경우 7% 이상의 높은 반응률을 바탕으로 직접적인 리텐션 개선과 활성 유저수의 확대 효과를 기대하실 수 있습니다. 또한 결제 시점 타겟 푸시 마케팅을 통해서 고객의 전환을 유도하기 위한 최적의 순간에 푸시 마케팅을 진행하고 구매 전환율 및 유저당 매출을 극대화하는 효과를 기대하실 수 있습니다. 저희 솔루션은 고객사에서 크게 4가지 목적으로 활용하실 수 있는데요. 오늘은 커머스 업종과 결제 업종의 유즈 케이스를 중점적으로 소개드리고자 합니다. 커머스 고객사의 경우 사용자가 구매하려는 의도를 포착해 개인화 제안을 통한 서비스 방문 및 구매를 유도하는 푸시 마케팅 진행이 가능합니다. 호텔 사이트를 예로 들면 항공권 결제 페이지에 진입한 사용자를 대상으로 호텔 예약을 유도하기 위한 쿠폰을 제공할 수 있을 거고요. 커머스 서비스라고 한다면 자사의 VIP 고객이 다른 커머스 서비스를 이용하기 시작했을 때 이를 인지하고 고객의 충성도를 높이기 위한 추가 혜택을 제공하실 수 있을 것입니다. 결제사의 경우 사용자가 결제하기 전에 적용 가능한 할인 혜택을 알려주거나 최적의 결제 수단을 추천하는 형태로 마케팅을 진행하실 수 있습니다. 사용자가 놓치기 쉬운 할인 혜택을 안내하거나 카드 실적 정보 등을 제공하면서 더 쉬운 온라인 결제 경험을 제공하고 거래액을 확대하실 수 있습니다.
현재 비금융권에서 저희의 첫 유료 고객사가 확보되어 캠페인 런칭을 준비 중에 있고요. 국내 주요 카드사들과도 C레벨 미팅을 통해서 솔루션 도입을 위한 논의를 진행 중에 있습니다. 저희가 타겟으로 하고 있는 커스터머 인게이지먼트 그리고 커스터머 데이터 플랫폼 시장은 전 세계적으로 21.8조 원이라는 큰 시장이며 매년 36%씩 빠르게 성장하고 있는 시장입니다. 모바일 시장이 성숙 단계에 진입하고 퍼스트 파티 데이터의 활용의 중요성이 높아지면서 관련 영역에서 기능 및 업종별로 전문화된 업체들이 생겨나고 있고 빠르게 성장하고 있습니다. 저희는 세계에서 유일하게 앱 외부에서의 사용자 활동 데이터를 수집할 수 있는 퍼스트 파티 데이터 확장 솔루션으로서 차별화된 제공 가치를 바탕으로 글로벌 결제 및 커머스 업종 고객사를 중심으로 사업을 확대해 가고자 합니다. 13개의 특허, 그리고 7년간의 기술 고도화를 통해 확보한 초격차 기술을 바탕으로 앱 외부 활동 기반 커스터머 인게이지먼트 솔루션이라는 새로운 시장을 형성하고 선점하는 것을 목표로 하고 있습니다. 기술적인 측면에 대해서 말씀드리자면 저희 솔루션은 안드로이드와 iOS를 모두 지원하는데요. SDK의 하루 배터리 소모량은 2% 미만으로 글로벌 진출을 위한 기술적인 준비가 완료된 상태입니다. 저희 팀은 구글에서 함께 일한 소프트웨어 엔지니어, PM, 그리고 플랫폼 전문가를 중심으로 구성된 강한 기술력의 팀입니다. 구글에서 AI 및 클라우드 제품들을 총괄하고 런칭했던 장인선 대표를 포함해 B2B AI 제품들을 개발했던 개발자들을 중심으로 현재까지 제품을 개발했고 글로벌 확장을 위한 제품 고도화 과정에 있습니다. 작은 팀이지만 개개인의 뛰어난 역량과 팀 단위의 높은 몰입을 바탕으로 세계 최초의 앱 외부 활동 기반 커스터머 인게이지먼트 솔루션으로서 사용자에 대한 이해라는 고객사들이 갖고 있는 마케팅의 근원적 과제를 해결하고 고객사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있는 파트너로서 자리 잡고자 합니다. 데이터가 금이라고 하는 시대에 차별화된 사용자 데이터의 확보는 기업의 핵심 경쟁력으로 이어지며 플랫폼 경쟁이 이루어지는 시대에 사용자와의 더 많은 접점의 확보는 플랫폼으로서의 경쟁력 강화를 의미합니다. 저희 페어리가 사용자의 주체적 정보 공유에 기반한 새로운 사용자 데이터 및 인게이지먼트 플랫폼 시장을 만들어가는 여정에 많은 관심과 지원을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. GTM 전략 측면에서 페어리의 솔루션 도입을 위해 우선적으로 타겟하는 시장은 어떻게 되나요? 네, 질문 감사합니다. 저희는 간편 결제를 포함한 글로벌 결제 사업자 그리고 캐시백 서비스들을 대상으로 초기 시장을 침투하고자 합니다. 해당 업종 같은 경우는 사용자들에게 제공하는 혜택을 바탕으로 사용자들의 활동 추적에 대한 동의를 받기 쉽다고 상대적으로 보고 있는데요. 실제로 PC에서도 브라우저 익스텐션 프로그램들을 통해서 해당 업종 같은 경우는 사용자들의 활동을 추적하고 관련된 혜택을 자동으로 제공하고 있습니다. 저희도 유사하게 모바일에서 유사한 기능을 제공하면서 새로운 유즈 케이스를 도출하고 시장을 확대해 가고자 합니다. 띠링! 메신저로 소통하는 것이 일상적인 디지털 네이티브들은 세상을 어떻게 경험할까요? 플레인베이글의 피카는 채팅을 통해 스토리를 진행하면서 가상세계 속에서의 인간적인 관계를 경험하게 해줍니다. 디지털 네이티브를 위한 미디어 산업의 혁신을 꿈꾸는 플레인베이글은 빠르게 다가오고 있는 AI 네이티브의 세상에서 인공지능과 콘텐츠, 그리고 그 가운데서 변화할 사용자의 역할에 대해 고민하여 다음 도약을 준비하던 중 구글 폴 스타트업 액셀러레이터에 참여하게 되었다고 하는데요. 구글 폴 스타트업 액셀러레이터 프로그램을 통해 빠르게 변화하는 시대상에 가져갈 수 있는 콘텐츠 회사로서의 아이덴티티, 그리고 자체 인공지능 모델 개발과 튜닝을 통한 자사 데이터 활용을 바탕으로 새로운 서비스에 대한 영감을 얻었고 콘텐츠 인공지능 회사로서의 첫 걸음을 디딜 수 있도록 도움을 받았다고 합니다. 디지털 AI 네이티브의 마음을 사로잡을 플레인베이글의 발표를 들어보시도록 하겠습니다. 안녕하세요. 피카 서비스를 운영하는 플레인베이글의 유상아입니다. 저는 오늘 여러분과 인공지능이 열어갈 세계에서 디지털 네이티브의 역할은 무엇인지 이야기 나누고자 합니다. 여기 출시 후 4년간 글로벌 500만 유저들과 소통해온 서비스가 있습니다. 여러 국가에서 자연스러운 바이럴을 일으키면서 성장한 피카는
디지털 네이티브, 그 중에서도 여성을 중심으로 성장했는데요. 피카는 어떤 서비스일까요? 피카는 가상현실의 카카오톡을 지향하는 메신저 기반의 스토리 플랫폼입니다. 피카에서 유저는 특정 스토리의 등장인물이 되어서 다양한 캐릭터들과 메시지를 주고받고 이 내용에 따라서 스토리의 결말이 달라지는 인터랙티브를 지니고 있습니다. 그렇다면 피카는 어떻게 500만 여성 유저를 사로잡았을까요? 피카는 우리가 늘 사용하는 메신저의 형식이기 때문에 사용이 쉽고 편리할 뿐만 아니라 게임의 여러 요소를 차용했기 때문에 지루할 틈 없이 플레이할 수 있습니다. 마지막으로 대화하는 캐릭터들이 매력적이기 때문에 계속 대화하고 싶게 합니다. 피카는 이렇게 친근한 사용성을 바탕으로 유저의 다이나믹한 플레이를 유도하면서 많은 성과를 이루어냈습니다. 그 중에서도 가장 특징적인 성과는 참여 시간입니다. 여러분, 이렇게 긴 시간을 메신저에서 머무신 적이 있나요? 피카는 타 서비스와 비교해서도 매우 높은 참여 시간을 보유하고 있습니다. 그리고 이 시간 동안 높은 구매가 이루어집니다. 피카의 구매 전환율은 전환이 높다고 여겨지는 게임업계 중에서도 매우 높은 편에 속하고요. 그 결과 2019년에 출시한 이후 피카는 지금까지 꾸준히 성장하고 있습니다. 그렇다면 유저는 왜 피카에 오래 머물고 돈을 지불하는 것일까요? 그 이유는 다름 아닌 캐릭터와의 대화에 있습니다. 피카에 존재하는 수많은 캐릭터는 사실 현실에는 존재하지 않습니다. 하지만 유저를 웃게 하고 감동을 주기도 하고 때로는 속상하게 하기도 합니다. 저희는 캐릭터와의 대화에 현재 비약적으로 발전하고 있는 생성형 AI 기술을 더하면 새로운 기회가 창출될 것이라고 생각했습니다. 그래서 저희만의 독자적인 생성형 AI 기반의 페르소나 언어 모델을 만들고 있습니다. 저희가 만들고 있는 모델의 이름은 회사의 이름을 딴 베이글 랭귀지 모델입니다. 사실 많은 팀들이 대규모 언어 모델 API를 활용하고 있는데요. 저희는 독자적으로 모델을 구축했습니다. 그 이유는 현재의 피카 서비스와 가장 잘 상호작용할 수 있는 페르소나 언어 모델을 만드는 것이 중요하다고 생각했기 때문입니다. 베이글 랭귀지 모델은 피카 서비스에 특화되어 있기 때문에 추론 속도가 굉장히 빠르고 서빙 비용이 낮습니다. 대규모 언어 모델이 일반화에 강하다면 베이글 랭귀지 모델은 세부적인 디테일과 표현력에 강하기 때문에 유저와 다양한 방식으로 상호작용할 수 있습니다. 그리고 여기에서 가장 중요한 것은 이 모델을 현재 피카 서비스에 적용하면 비즈니스의 폭발적인 성장을 이룰 수 있다는 것입니다. 사실 현재 피카는 일방향으로 유저에게 콘텐츠를 공급하다 보니 공급에 의존한 성장을 할 수밖에 없습니다. 하지만 유저가 언어 모델과 소통하게 되면 참여형 콘텐츠 생성이 이루어질 뿐만 아니라 기존의 콘텐츠 생산 주기도 축소됩니다. 이를 통해 콘텐츠 붐이 일어날 수 있게 되고요. 유저는 이미 끝난 스토리의 캐릭터와도 대화하는 포스트 플레이를 할 수 있게 되고 무엇보다 저희 피카의 영어, 일본어 앱에 이 서비스를 탑재하면 글로벌 인공지능 생태계에 진입하게 됩니다. 이 중에서 저희가 가장 먼저 선보일 서비스는 대화를 만들어내는 서비스입니다. 이 서비스의 이름은 피카 쇼츠입니다. 말 그대로 짧은 숏폼 대화를 창작하는 것인데요. 그렇다면 여기에서 유저는 작가일까요? 아닙니다. 작가는 언어 모델이 담당합니다. 유저가 AI에게 원하는 스토리를 입력하면 생성형 AI를 기반으로 학습된 모델이 유저에게 가장 적절한 대화를 창조해냅니다. 유저는 이 대화를 플레이하며 완성해 나가고 콘텐츠를 업로드합니다. 이렇게 업로드된 쇼츠들은 다른 유저들을 통해서 재플레이되고 학습을 가속화하면서 언어 모델을 빠르게 강화시킬 것입니다. 무엇보다 쇼츠의 진정한 가치는 유저의 역할을 변화시킨다는 것입니다. 성공적인 많은 서비스들은 유저의 역할을 변화시키면서 성장했는데요. 현재 AI를 기반으로 한 대화형 서비스들에서 유저의 참여는 다소 수동적인 편입니다. 피카 쇼츠는 유저가 인공지능에게 디렉션을 주고 그 결과물을 완성하는 것을 리드합니다. 즉, 유저 크리에이티드 컨텐츠가 아닌 유저 다이렉티드 컨텐츠로 유저의 역할을 한 단계 격상시킬 것입니다. 여러분, 이렇게 인공지능을 통해 유저의 역할을 변화시키는 것, 그것을 한마디로 어떻게 정의하고 있는지 아시나요? 맞습니다. 그것이 바로 앞으로의 세대, 디지털 AI 네이티브입니다. 저희 팀이 이루고자 하는 것은 단순히 인공지능 모델을 만드는 것이 아니라 디지털 네이티브가 인공지능 기술과 본질적으로 상호작용하게 하는 것입니다. 저희는 피카 서비스의 진정한 가치가
유저를 디지털 AI 네이티브로 변모시키는 것에 있다고 생각을 합니다. 그리고 이것이 인공지능이 일어날 열어갈 세계에서 우리의 역할은 무엇일까에 대한 본질적인 해답이라고 생각합니다. 이 변화를 저희 팀이 이끌어갈 수 있는 이유는 지난 4년에 있습니다. 저희는 피카라는 대화형 서비스를 4년간 운영하며 500만 이상의 디지털 네이티브와 호흡했기에 그들이 대화를 통해서 무엇을 원하는지 누구보다 깊게 이해하고 있습니다. 저희 플레인베이글 팀은 인공지능을 발휘할 안정된 피카라는 플랫폼, 정대된 바라데이터, 언어 모델에 대한 기술력, 그리고 마지막으로 유저 기반을 갖춘 유일한 팀입니다. 저희는 올해 하반기 피카 쇼츠 출시를 시작으로 2024년에는 서비스의 글로벌 확장을 도모할 예정입니다. 오늘 여러분과 인공지능이 열어갈 세계에서 디지털 네이티브의 역할은 무엇일지 이야기 나누었습니다. 저희 플레인베이글은 앞으로 그 답을 만들어 나갈 예정입니다. 감사합니다. 대부분의 회사들이 대규모 언어 모델을 만들거나 사용하는 시대에 왜 자체적인 언어 모델을 개발하기로 결정하였으며 이 언어 모델의 장단점은 무엇인가요? 저희는 대규모 언어 모델이 가진 장점을 인정하면서도 저희의 언어 모델이 대화라는 특정 태스크에 특화될 수 있도록 설계했습니다. 그렇다고 해서 저희 모델만 고집하는 것은 아니고요. 대규모 언어 모델이 지니는 강점인 일반화라든지 문제 추론 능력을 활용해서 저희의 시나리오 초안을 작성해 보기도 하고 또 구하기 힘든 데이터를 모방하기도 합니다. 이렇게 하이브리드로 활용하고 있는데요. 저희는 대규모 언어 모델이 뇌와 같은 역할을 한다면 저희의 언어 모델은 그것을 보다 유저에게 친근하고 친화적으로 전달할 수 있는 일종의 혀와 같은 역할을 수행한다고 생각합니다. 그렇기 때문에 대규모 언어 모델이 발전하면 발전할수록 저희의 모델도 발전할 수 있는 가능성이 높아진다고 생각합니다. 그리고 이러한 언어 모델의 공생이 결과적으로 유저에게 더 좋은 경험을 줄 수 있을 것이라고 생각합니다. 요즘 스타트업 시장이 너무 어렵다는 얘기를 많이 들어서 최대한 참여하시는 스타트업들에게 실질적인 도움을 드리고자 많은 고민이 있었고 또 작년 1기 프로그램보다 더 많은 혜택을 드리고자 노력했습니다. 저희 프로그램을 통해 8군데의 스타트업이 앞으로도 건강한 성장을 할 수 있는 원동력이 되었으면 정말 좋겠습니다. 스타트업들 가까이에서 모든 지원을 아끼지 않으셨던 스타트업 석세스 매니저분들 그리고 기술 멘토 여러분들께도 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이번 프로그램의 피드백을 바탕으로 내년에 더 좋은 프로그램으로 찾아뵙기 위해서 또다시 고민하고 노력하도록 하겠습니다. 오늘 귀한 시간 내서 참석해 주신 여러분 모두 감사드리고 혹시 스타트업들과 1대1로 얘기를 나눠보시고 싶으신 분들이 있으시다면 저희 구글 for Startup 엑셀러레이터 팀으로 연락 부탁드립니다. 정말 수고 많으셨습니다. 감사합니다.